If A is equal to 1, 3, 1, 3, 5 and B is equal to set of 2, 3. So then find A cross B, second one B cross A. Third one is A cross B equal to B cross A. Is if not Y. Then fourth one show that n of A cross B is equal to n of B cross A is equal to n of A cross into n of இங்க cross இங்க product. புரியுதா? முதல்ல என்ன பண்ணனும் அப்படினா what is given என்ன கொடுத்திருக்கான் a b கொடுத்திருக்கான் என்ன ஃபைண்ட் பண்ணனும் a cross b ஃபைண்ட் பண்ணனும் நெக்ஸ்ட் b cross a இது ரெண்டும் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டா இதுக்கான ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிடும் இது ஃபைண்ட் பண்ண ஆன்சர் பார்த்தா சொல்லிடலாம் ஈக்குவலா இருக்கா இல்லையா அப்படி சொல்லி என்ன பண்ணலாம் பார்த்தா சொல்லிடலாம் சப்போஸ் ஈக்குவலா இல்லனா ஏன் அப்படி சொல்லி ரீசன் சொல்லு if not why ரீசன் சொல்லு next one is the proof one புரியுதா இல்லையா number of elements in the set A cross B is equal to number of elements in the set B cross A is equal to number of elements in the set A into number of elements in the set B அப்படி சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் முதல்ல சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் what is given A is equal to 1 3 5 and B is equal to 2 3 so first problem என்ன அப்படினா we have to find A cross B. A cross B find பண்ணனும். என்ன find பண்ணனும்? A cross B find பண்ணனும். எப்படி find பண்றது? முதல்ல அந்த செட் எழுதிக்க 1 3 5 then cross 2 3 3 இப்போ என்ன பண்ணனும்? set of ordered pairs. set of ordered pairs எழுதணும் by using cross product. அப்போ first element என்ன இங்க element 1 so 1 comma 2 first ordered pair second ordered pair now 1 comma 3 so 1 comma 3 புரியுதா next second element 3 comma 2 then 3 comma 3 then 5 comma 2 then 5 comma 3 புரியுதா பாரு 5 comma 3 இதான் வந்து A cross B A cross B னா ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் புரியுதா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் B cross A is equal to B cross A first B set எடுக்கணும் 2 comma 3 cross next A 1 3 5 same அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் set of ordered pairs first element second element pair பண்ணிட்டேன் 2 comma 1 first element second element pair பண்ணிட்டேன் 2 comma 3 first element third element pair பண்ணிட்டேன் 2 comma 5 then second element first element 3 comma 1 first element second element pair பண்ணா 3 comma 3 comma 3 comma third element pair பண்ணா 3 comma 5 that's all this is B cross C இதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்க A cross B cross A ரெண்டுமே சேமா நோ சார் புரியுதா சேமா பாரு 1 2 இங்க 2 1 ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகுமா அப்படினா ஈக்குவல் ஆகும் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பை பொசிஷன் வேற இப்போ சீட்டிங் அரேஞ்ச்மென்ட் எடுத்துட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் சீட் செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் சீட் அப்படினா ரெண்டும் சேம் ஆக முடியுமா சான்ஸ் இருக்கு
சரி பாயிண்ட் எடுத்துக்க plotting the points in the graph அந்த மாதிரி எடுத்து கூட பாத்துக்க 1, 2 x ல 1 y ல 2 இங்க x ல 2 y ல 1 இப்போ பாயிண்ட் பொசிஷன் மாறுமா அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படினா both are different order pairs so both are not equal இதுல ரெண்டுமே equal கிடையாது புரியுதா so therefore third one so a cross b from 1 and 2 implies from 1 and 2 implies a cross b is not equal to b cross a புரியுதா since a அப்படினா 1 2 ஒரு pair எடுத்துங்க is not equal to 2 1 both are different புரியுதா both pair indicates different position வேற வேற பொசிஷன் இன்டிகேட் பண்றதுனால என்ன ஆகுது சேம் ஆகுது ஈக்குவல் ஆகுது புரியுதா இல்லையா சோ ஒரு pair ஈக்குவல் ஆகலனா எல்லாமே ஈக்குவல் ஆகும் ரெண்டுமே a cross b யும் b cross c யும் ஈக்குவல் ஆகாது சரி fourth one n of a cross b is equal to எவ்வளவு எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் பாருங்க 1 2 இங்க வந்து செட் ஆஃப் ஆர்டர் பர்சன் ஃபவுண்ட் பண்ணனும் புரியுதா 1 2 3 4 5 6 so n of a cross b 6 அதே மாதிரி n of b cross a is equal to 6 அதான் வந்து 6 புரியுதா 1 2 3 4 5 6 therefore n of a is equal to a எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு 3 elements n of b is equal to 2 elements okay n of 2 elements therefore n of a into n of b is equal to 3 into 2 is equal to 6 so இது 1 னு வெச்சிக்கத இது 2 னு வெச்சிக்க from 1 and implies from 1 and 2 implies n of a cross b is equal to n of b cross a is equal to n of a into n of b hence it is proved புரியுதா hence it is proved that's all second problem is reverse problem என்ன reverse ab கொடுத்திருக்காங்க first problem என்ன first ab கொடுத்திருக்காங்க a is equal to b is equal to கொடுத்துட்டேன் a cross b ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னாங்க புரியுதா இப்போ இதோட ரிவர்ஸ் தான் இது a cross b கொடுத்துறோம் ஃபர்ஸ்ட் a cross b நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னாங்க ab ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னாங்க ஓகேவா ரிவர்ஸ் பண்ணோம் இப்போ என்ன பண்ணோம் given solution given என்ன given a cross b is equal to 3 2 3 4 5 2 இது கொடுத்து இதுல ab ஃபைண்ட் பண்ணனும் என்ன ஃபைண்ட் பண்ணனும் ab ஃபைண்ட் so a is equal to therefore a is equal to என்ன அப்படினா a is equal to set of all first என்ன இருக்கு a second என்ன இருக்கு b அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் சொல்வாங்கல ஒரு ஆர்டர் பேர்ல ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் என்னது a உடைய எலிமெண்ட்ஸ் செகண்ட் என்ன இருக்கு b இருக்கு அதனால செகண்ட் வரக்கூடிய கோஆர்டினேட் புரியுதா கோஆர்டினேட் எலிமெண்ட் அப்படி சொல்வாங்க அது வந்து b உடைய எலிமெண்ட்ஸ் so a is equal to set of all first coordinates in the elements of a cross b a cross b ல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் அதாவது a புரியுதா so therefore a is equal to set of all set எடுக்கிறேன் first coordinate என்ன பாருங்க 3 செட் உடைய ஒரு ரூல் இருக்கு என்ன ரூல் இருக்கு repetition not allowed புரியுதா the elements in the set occurs only once ஒரு முறை தான் ஒரு எலிமெண்ட் ஒரு முறை தான் வரணும் so repetition
நாட் அலோட்ன்றதுனால 3 3 இருக்கா, 2 3 இருக்கா, ஒரு 3 போட்டுட்டு 3, 5 5 இருக்கா, 2 5 இருக்கா, அப்போ 5 1 5 போட்டுட்டு this is E. புரியுதா? Next second, that B is equal to set of all second quadrant. that B is equal to set of all Second quadrant. second coordinates The elements of second coordinates in the elements of A cross B. of A class B. B. A class B ல வரக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் குவாட்ரண்ட் தான் B. அப்போ செகண்ட் என்ன இருக்குங்க? செகண்ட் என்ன இருக்கு? 2 4 2 4. அப்போ ரெபிட்டிஷன் நாட் அலௌட். செட்ன்றதுனால செட் சிம்பல் எடுக்கலாம். சோ 2, 4. புரியுதா? சோ திஸ் இஸ் B. B. இதான் வந்து ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து மாத்திட்டேன். B கிளாஸ் எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் இது. இத மாத்துறேன். இது எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் இது. எக்ஸைஸ்ல செகண்ட் தேர்ட். எக்ஸைஸ்ல தேர்ட் ப்ராப்ளம். எக்ஸைஸ் 1.1 ல தேர்ட் ப்ராப்ளம். B கிளாஸே கொடுத்திருக்கான். என்ன கேக்குறான்? A ன்னு கேக்குறான். இங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா கொஞ்சம் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுவோம். நீ எந்த மைண்ட் செட்ல இருப்ப? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நடத்துனல்ல A கிளாஸ் B அந்த மைண்ட் செட்ல இருக்க. என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட்ல வரக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் A உடைய கோஆர்டினேட்ஸ், செகண்ட்ல வரக்கூடியது B கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படி சொல்லி அந்த மைண்ட் செட் இருக்கிறதுனால இப்போ என்ன பண்றப்போ மாத்திரலாம். புரியுதா? இப்போ யாரெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் செட்ல இருக்காங்களோ அவங்க அதே மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் A எழுதுவாங்க, செகண்ட் எலிமெண்ட் B எழுதுவாங்க. மிஸ்டேக் ஆயிடும், ராங் ஆயிடும். இப்போ நீ என்ன நினைப்பேன்னா நான் நல்லா எழுதிட்டு வந்தேன், மார்க் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு வந்திருப்பேன். ஆனா மார்க் போயிடும். அதனால பார்க்கணும் முதல்ல வாட் இஸ் கிவன். அடிக்கடி சொல்றது என்ன அப்படின்னா முதல்ல क्वेश्चन ஸ்டடி பண்ணணும். முதல்ல क्वेश्चन படிக்கணும், நல்லா படிக்கணும், புரிஞ்சிக்கணும். சோ வாட் இஸ் கிவன், என்ன கொடுத்திருக்கான், என்ன கேக்குறான், என்ன கொடுத்திருக்கான், B கிளாஸே கொடுத்திருக்கான். சோ வாட் இஸ் the question? You have to find A and B. A B ஐ ஃபைண்ட் பண்ணணும். சரி, இப்படி கேட்டீங்கன்னா B and A ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னா B ஃபர்ஸ்ட் A செகண்ட் எழுதலாம். ஆனா பாரு இங்க B கிளாஸே கொடுத்துட்டு இங்க A B ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லு. அப்போ உன்னை கொஞ்சம் மாத்தலாம், உன்னால முடியுதா, கவனிக்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். புரியுதா இல்லையா? இந்த சின்ன மிஸ்டேக் இது பண்ணிட்டு அப்படின்னா ராங் ஆயிடும். அதனால கவனிங்க, என்ன கொடுத்திருக்கான்னு பாரு. A கிளாஸ் B கொடுத்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்க வேல்யூ B, புரியுதா? செகண்ட் வேல்யூ B ன்னு எடுத்துக்க. B கிளாஸ் கொடுத்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் B வேல்யூ, செகண்ட் இது A வேல்யூ. புரியுதா? A உடைய வேல்யூஸ் வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட். இப்போ B கிளாஸ் கொடுத்திருக்காங்கல, லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க A is equal to set of all first quadrant அப்படி சொல்லி இப்போ மாறும். என்ன மாறும்? இப்போ set of all second coordinates. புரியுதா? A is equal to set of all second coordinates in the elements of A class B. புரியுதா? A class இல்ல B class A வருது. என்ன வரும்? B cross A. B class A. புரியுதா பாரு? புரியுதா? இப்போ இது மாறுமா? போனா என்ன பாரு, செகண்ட் குவாட்ரண்ட் பாரு 3 4 3 4 3 4. அப்ப என்ன வரும்? ரெபிட்டிஷன் நாட் அலௌட். 3, 4. இப்போ இங்க B is equal to என்ன வரும்? set of all first coordinate. set of all first coordinate. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல செகண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ B is equal to set of all second பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. இப்போ வந்து first coordinate. First coordinate in the elements of B class A. அப்போ first coordinate அப்படினா என்ன மாறுமா இது? First coordinate என்ன பாரு? -2 0 3. Repetition not allowed. -2 0 3. புரியுதா பாரு? Yes sir. Understand? Yes sir. Right. Next problem. Let A is equal to x belongs to n such that 1 less than x less than 4. B is equal to x belongs to W such that 0 less than or equal to x less than 2. And C is equal to x belongs to n such that x less than 3.
தென் வெரிஃபைட் இது ரெண்டையும் வெரிஃபை பண்ணணும். இப்போ என்ன அப்படின்னா இதை பார்த்தாவே பயந்துடும். இதை பார்த்தாவே உண்மையாக சொல்றேன், இதை பார்த்தா பயந்துடும். நம்ம 9th பார்த்துருப்போம் ஒரு செட்டை எத்தனை முறையில் நம்ம ரிப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? 3 ways. There are 3 ways to represent the sets. So what are they? First one is descriptive form. Describe பண்ணணும் முதல்ல நம்ம இல்லையா? அதானே descriptive form தானே? ஞாபகம் இருக்கா? செகண்ட் ஒன் என்ன? செகண்ட் ஒன் செட் பில்டர் ஃபார்ம். தேர்ட் ஒன் இஸ் ரூஸ்டர் ஃபார்ம். புரியுதா? இதுல இது என்ன அப்படின்னா செட் பில்டர் ஃபார்ம். என்ன ஃபார்ம்? செட் பில்டர். எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இதுல எழுத மாட்டோம், சில ரூலின் அடிப்படையில். புரியுதா? அக்கார்டிங் டு சம் ரூல் we write the elements of the set is called a set builder form. புரியுதா? சில விதிகளின் அடிப்படையில் நாம என்ன பண்ணுவோம்? இது எலிமெண்ட்ஸ். அப்போ எலிமெண்ட்ஸ் விசிபிள் இருக்காது. எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காது. விசிபிள் இருந்தா அது ரூஸ்டர் ஃபார்ம். எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மட்டும் தான் ரூஸ்டர் ஃபார்ம். புரியுதா? இப்போ இது செட் பில்டர் ஃபார்ம் இது. சோ செட் பில்டர் ஃபார்ம் என்ன மாத்தணும் அப்படின்னா ரூஸ்டர் ஃபார்மா ஆர் டேபிள் ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க. அதை அதுவா மாத்தணும். அதாவது எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் எழுதணும். இப்போ முதல்ல இதை புரியணும். முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காம புரியுதா? புரிஞ்சுக்கலாமா? இதை பார்த்து பயந்துடுவாங்க. பயப்படாத. என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். சொல்யூஷன் given A is equal to set of x belongs to capital N such that 1 less than x is then 4. முதல்ல என்ன கொடுத்திருக்கான் பாரு, x எதுல இருக்குன்னு கொடுத்திருக்கான். நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். கேபிட்டல் N அப்படினா நேச்சுரல் நம்பர். அப்ப n வந்து நேச்சுரல் நம்பர். x எதுல இருக்கு? நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ல இருக்கு. x என்பது ஒரு நேச்சுரல் நம்பர். சோ நேச்சுரல் நம்பர் என்ன அப்படினா என்ன சொல்லி நமக்கு தெரியணும். என்ன நேச்சுரல் நம்பர்? 1 capital N is equal to 1 2 3 etc. The number starts with 1 and going on without any. இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க, the counting numbers are called natural numbers. கவுண்ட் பண்றோம் இல்லையா? யாராவது 0 இருந்து கவுண்ட் பண்ணுவாங்களா? எங்க இருந்து கவுண்ட் பண்ணுவாங்க? 1 2 3 சொல்லி கவுண்ட் பண்றாங்க இல்லையா? அந்த கவுண்டிங் நம்பர் தான் என்னது? நேச்சுரல். லாஸ்ட் நம்பர் சொல்ல முடியுமா? இல்ல. இது தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா இது எழுதணும். புரியுதா? சரி, இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க? x நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லியாச்சு. அடுத்த ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாங்க அப்படினா x lies between 1 and 4. x ஆனது 1 க்கும் 4 க்கும் நடுவுல இருக்கு. அப்போ it is understood, easily understood. What are they? 2 3. அப்போ 2 and 8 is equal to ரூஸ்டர் ஃபார்முலா என்ன அப்படினா that is I dot dot போட்டு that is a is equal to 2 3. 1 க்கும் 4 x lies between 1 and 4 அப்படினா a is equal to 2 இது ரூஸ்டர் ஃபார்முலா இருக்கு. இப்போ பார்க்கிறது கஷ்டமா இருந்துச்சு, ஈஸியா இருச்சப்போ ரூஸ்டர் ஃபார்முலா 2 புரியுதா? மகேந்திரன் நெக்ஸ்ட் b is equal to x belongs to w such that 0 less than or equal to x less than 2. புரியுதா? இப்போ x எதுல இருக்கு? ஹோல் நம்பர்ஸ்ல. ஹோல் நம்பர் என்னன்னா ஹோல் நம்பர் 0. w is equal to start with 0 and going on without any 0 1 2 3 etc. புரியுதா இல்லையா? அதாவது நேச்சுரல் நம்பரோட 0 சேர்த்துக்கிட்டா அது ஹோல் நம்பர். நேச்சுரல் நம்பர்னா 1 2 3 1 ல தான் இருக்கு. அதோட 0 சேர்த்துக்கிட்டா என்ன ஆகும்? ஹோல் நம்பர். புரியுதா? ஹோல் நம்பர் எங்க ஆரம்பம்? 0. நல்லா மனசுல உட்கார வச்சுக்க. புரியுதா? ஆமா, சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் தான், அது பெரிய மிஸ்டேக்ல கொண்டு போய் விட்டுரும். அதனால என்ன அலர்ட்டா இருக்கணுங்க. அவசரப்படக்கூடாது. மேத்ஸ் எக்ஸாம் மட்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது? அவசரப்படக்கூடாது. நிதானம் இருக்கு. நீ அவசரப்பட்டேன்னு வச்சுக்க, ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் ஏதோ மாறிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா சொல்றேன் அது எங்க மிஸ்டேக்ல ராங்ல பட போய் விட்டுறாது. அப்ப நீ போட்டதெல்லாம் என்ன ஆயிடும்? ராங் ஆயிடும். புரியுதா? அதனால நம்ம அலர்ட்டா இருக்கணுங்க. So x belongs to w. So 0 இருந்து ஆரம்பிக்குது. 0 1 2
etc is going on without an end. இப்போ இங்க ஒரு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்திருக்கான்? x lies between 0 and 2. x ஆனது 0 க்கும் 2 க்கும் நடுவுல இருக்கு. இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கான் என்னன்னா 0 க்கு ஈக்குவலா கூட இருக்கலாம். less than or equal to 0 க்கு குறைவா இருக்கலாம், இல்ல 0 க்கு சமம், 0 விட அதிகமா இருக்கலாம், 0 விட அதிகமா இருக்கலாம், 0 க்கு சமமா கூட இருக்கலாம். less than or equal to புரியுதா? x lies between 0 and 2. It also it equal to 0. 0 க்கு ஈக்குவலா கூட இருக்கலாம். It is equal to 0. அப்ப என்ன வருங்க? 0 1 2 வருமா? ஏன் வராது? இங்கேயும் ஈக்குவல் ஆனதுனால 2 எடுத்துக்கலாம். இங்கே இது கொடுக்கல, ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் அப்படி சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? கண்டிப்பா 2 விட 2 விட குறைவா இருக்கணும் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென். புரியுதா? 0 to 1 b is equal to. Next c is equal to, and c is equal to என்ன கொடுத்திருக்கான்? x belongs to n such that x less than 3. அப்ப x belongs to என்னன்னா என்ன சொல்லிருக்க? நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் 1 2 3 ன்னு சொல்லி. less than 3 னா என்ன வரும்? 1 2. less than 3 எங்க ஆரம்பம்? 1 ல ஆரம்பம். 1 2 3 வருமா? அதாவது strictly less than 3. புரியுதா? 1 2 c is equal to. இப்போ கொடுக்கப்பட்ட அந்த மூணு செட் given 3 செட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கோம்? ரூஸ்டர் ஃபார்ம்ல இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணனும்னா எடுக்கணும், இத வெரிஃபை பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல பிராக்கெட்ல என்ன இருக்கோ முதல்ல ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். பிராக்கெட்ல என்ன இருக்கும் முதல்ல சரி LHS எடுத்துக்கலாங்க. LHS is equal to இல்லனா ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்ல என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா அப்புறமா எல்லாம் எழுதிக்கலாம். B யூனியன் C ஃபர்ஸ்ட். B யூனியன் C பிராக்கெட்ல என்ன இருக்கோ முதல்ல ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். அப்புறமா LHS RHS பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் B யூனியன் C. B என்ன வரும்? B is 0 comma 1 யூனியன் C என்ன வரும்? 1 comma 2. ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கணும். யூனியன் எடுக்கணும். யூனியன் எடுத்தா என்ன பண்ணனும்? சேர்க்கணும்னு அர்த்தம். அதாவது add the elements. addனா addition கிடையாது. எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் ஒரு செட்ல வர மாதிரி இருக்கணும். repetition not allowed. அப்போ 0 1 இங்க அதனால ஒரு முறை எழுதா போதும். repetition not allowed. then 2 0 1 2 இது என்னது? B யூனியன் C. சரி, என்னென்ன நாம ஃபைண்ட் பண்றோமோ அது பாக்ஸ் போட்டு நாம எதை ஃபைண்ட் பண்றோமோ அந்த பாக்ஸ் போட்டுட்டா என்ன பண்ணுவோம்? கரெக்ஷன் பண்ணும்போது பார்ப்பாங்க. இது ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கேன், இது ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கேன் பார்த்தா அப்படியே ஸ்டெப் பாஸ் போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. புரியுதா இல்லையா? என்ன ஃபைண்ட் பண்ணா அதை ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க. ஓகேவா? இத செக்கிறது w is equal to 0 1 வச்சிடலாம். எப்படி தெரியுது? சரி, நெக்ஸ்ட் பிராக்கெட்ல a cross b. A cross b is equal to a என்ன பாரு 2 comma 3 cross b என்ன இருக்கு 0 comma 1 is equal to a cross b 2 comma ordered double x சரியா? இது பேஸ் ஆர்டர்ட் பேஸ் இருக்கும். double x கிடையாது, ஆர்டர்ட் பேஸ். 2 comma 0 2 comma 0 then 2 comma 1 2 comma 1 3 comma 0 3 comma 1 இங்க கன்ஃபியூஷன் ஆகும்ன்றீங்க. புரியுதா? ஒவ்வொரு எலிமெண்டோட ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தியா ஃபர்ஸ்ட் செட்ல அடுத்த செட்ல இருக்க ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் பேர் பண்ணு. நார்மல் பாத்துக்கிறது. புரியுதா இல்லையா? ரொம்ப ஈஸி. ஏதோ ப்ராடக்ட் போடுறது இல்லை, அதாவது மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத போறது இல்லை. இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து எழுத போறோம். ஆர்டர் பேர்ல எழுதும். புரியுதா இல்லையா? இது a cross b. இது நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். அதனால இதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்க. நெக்ஸ்ட் a cross c. a cross c is equal to a என்பது 2 3 C cross c 1 comma 2 here 1 comma 2 is equal to ordered pairs 2 comma 1 2 comma 1 2 comma 2 then 2 comma
2 and 3 comma 1 3 comma 2 புரியுதா? இது A cross B. இப்போ A cross C है பாக்ஸ் போட்டுங்க. என்ன ஃபைண்ட் பண்ணுவோம்? பாக்ஸ் போட்டுங்க. அடுத்து என்ன பண்ணோம்? ப்ரூவ் பண்ணுவோம் இப்போ. So LHS is equal to, therefore LHS is equal to, LHS என்ன? Left hand side இல்லையா? இடதுகை பக்கம் left hand side. LHS is equal to A cross B union C. புரியுதா? is equal to A என்பது என்ன? 2,3 cross B union C find பண்ணி 0 1 2 0 1 2 இப்போ cross product is equal to 2 0 2 1 then 2 2 comma center நிக்கலாம்ல. next 3 0 3 1 3 2 இது என்னது? LHS. LHS is equal to this one. அதுக்கு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம். புரியுதா? So let it be equation 1 ன்னு வெச்சுக்கலாம். பாஸ். RHS is equal to A cross B union A cross C union A cross C A cross C is equal to A cross B. என்ன இருக்கு? என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம்? இங்க இருக்கா? yes sir 2 0 A cross B 2 0 2 1 2 1 3 0 3 0 3 1 அவ்வளவுதானா? yes sir இது A cross C union A cross C 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 3 1 3 2 இதுதான் இது ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம். முதல்ல நான் என்ன சொன்னேன்? பிராக்கெட்ல என்ன இருக்கோ முதல்ல ஃபைண்ட் பண்ணிடணும்னு சொல்லிருந்தேன். புரியுதா? அப்ப அது ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். A cross B ங்க A cross C ங்க இருக்கு. அது எழுதிட்டேன். is equal to union ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதணும். ரெண்டுத்தையும் அப்ப எப்படி எழுதலாம்? ஃபர்ஸ்ட் செட் அப்படியே இருக்கு. ஆர்டர் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஆர்டர் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் செட் அப்படியே இருக்கு. 2 0 2 1 2 1 3 0 3 1 இப்போ செகண்ட் செட்டோட எலிமெண்ட் எழுதணும். ரிப்பீட்டேஷனை விட்டுறணும். புரியுதா? இப்போ 2 1 ரிப்பீட்டேஷன் அது விட்டுறணும். 2 2 then 3 1 எழுதணும். இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இது ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இங்கேயும் ஜம்ப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஏதாவது எலிமெண்ட் விடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதனால அந்த மாதிரி வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் செட் ஃபுல்லா அப்படியே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் செட் ஃபுல்லா அப்படியே இருக்கு. செகண்ட் செட்டோட எலிமெண்ட் எழுதும்போது பாத்துக்க அந்த எலிமெண்ட் இதுல இருக்கான்னு பாத்துக்க. இருந்துச்சுன்னா விட்டுடு, இல்லனா ஆட் பண்ணு. புரியுதா? இதாவது A cross B union A cross C. இது RHS. Is it equation 2? equation 2. இப்போ equation 1 and 2 பாருங்க சேமா இருக்கு பாரு. 2 0 இருக்கு. 2 1 இருக்காங்க. 3 0 2 2 இருக்கு. இருக்கா? 2 2 இங்க இருக்கு, அங்க இருக்கு. 3 0 இங்க இருக்கு. 3 1 சேம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கா? புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணிங்க 1 2 3 4 5 6 அங்கேயும் 6 எலிமெண்ட்ஸ். அப்போ சேமா இருக்கான்னு பாத்துங்க, செக் பண்ணிக்க. அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கறதால that from 1 implies from 1 and 2 implies LHS is equal to RHS. A cross B union. Therefore A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. A cross C.
hence it is True. verify data verify prove data show that prove that data is the proof Very good, sir. verify பண்ண சொல்லிருக்காங்க therefore hence it is verified புரியுதா என்ன வெரிஃபை பண்ணோம் A cross B intersection C. A cross B intersection C B intersection C is is equal equal to to A cross B A cross B intersection intersection A cross C. A cross C புரியுதா அப்போ LHS முதல்ல B intersection C ஃபைண்ட் பண்ணோம் B intersection C is equal to B என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம்ல இல்ல சார் B 0, 1 intersection C 1, C na 1, 2. 2 so therefore B intersection C is equal to ரெண்டுக்குமே காமன் எலிமெண்ட் பண்ண காமன் எலிமெண்ட் 1 so 1 alone so let it be இது ஈக்குவேஷன்ல இது பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் therefore LHS is equal to A cross B intersection C. B intersection C A என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம் A 2 3 யா 2 3 sir. A வந்து 2, 3 ஏற்கனவே ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம் 2, 3 இது பேக் வராது 2, 3 கிராஸ் B intersection 1 1 மட்டும் that is equal to A cross B intersection C now 2, 1 1 3 1 1 then 3 1 ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிச்சு 3, 1 இது LHS இது ஈக்குவேஷன் 1 1 LHS is equal to A cross B intersection A cross B புரியுதா A cross B is equal to A cross B ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம் Yes, sir. இது என்ன வரும் 2, 0, 2, 0 2, 1, 3, 0, 3, 1. 3, 1 next intersection A cross C 2, 1, 2, 1 2, 2, 2, 2, 2 3, 1, 3, 1 is equal to ரெண்டுத்துல எனக்கு காமன் ஆட் பண்ணு 2, 1, 3, 1. ரெண்டுமே காமன் 2, 1 இதுல இருக்கு இதுல இருக்கு 3, 1 இதுல இருக்கு அதுல இருக்கு so 2, 1 3, 1 let it be equation 2 RHS இது ரெண்டுமே சேம் ஆக்க பாரு LHS RHS 2, 1 3, 1 therefore from 1 and 2 implies LHS is equal to RHS so therefore A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C hence it is verified இப்போ இத பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் இருக்கு எக்ஸசைஸ்ல எக்ஸசைஸ் 1.1 ல பேஜ் நம்பர் என்ன இருக்கு பேஜ் நம்பர் 6 ல பேஜ் நம்பர் 6 ப்ராப்ளம் நம்பர் 6 இது ஹோம்வொர்க் எடுத்துங்க இதே சேம் ப்ராப்ளம் இதுல இருக்கு புரியுதா இப்போ இது நாலேஜ் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா இந்த நாலேஜ் வச்சுட்டு இந்த ப்ராப்ளம் போட்டு பாரு கண்டிப்பா உனக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் என்னாலயும் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் ஓகேவா Yes, sir.